आ गोटे नुआ भिडियो को देखूँ। आज आम पढ़ा गोटे इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन। तो आज आम दुईटी लंग क्वेश्चन पढ़ा जोटा कि भाषा संपर्क लंग क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट एग्जाम देखूँ। तो मुझे प्रथम मुझे देखा चाहूँगी लंग क्वेश्चन आसी जोटा कि प्रीवियस ईयर में मुझे देखा दूसरी देखूँ। तो आपने देखिपार देखो यहाँ 2021 जो प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ एग्जाम आसता देखो भाषार संज्ञा लिखि यार स्वरूप आलोचना कर। देन और देखिए देखो भाषार प्रकार भेद सब आलोचना कर। देखो ये दुईटा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि 2025 जोटा कि जोटा आम +3 फर्स्ट ईयर पर बहुत इंपोर्टेंट। देखो तो यही क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कसन करवा दुईटी लंग क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। तो देखो तो वीडियो को लास्ट तक देखो जमा भी स्किप करूँ आउ जो चैनल को नुआ आसू तो देखो। तो आज वीडियो बहुत इंपोर्टेंट। तो आपण मैंने देखिले जोटा कि प्रीवियस ईयर रे जमी क्वेश्चन आसाला तो आसीपे यहाँ भी माने बहुत इंपोर्टेंट भाषा संपर्क लंग क्वेश्चन। तो देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दुईटी मुझे आज यहाँ नहीं आसी आपके। तो वीडियो को लास्ट तक देखो आउ चैनल को नुआ आसता चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल प्रत्येक आम नुआ नुआ वीडियो डिस्कसन करवा। तो देखो प्रथम प्रश्न हूँ भाषार संज्ञा लेकिन यार स्वरूप आलोचना कर। तो देखिपारे तो चलते स्टार्ट करना वीडियो को। तो देखो प्रथमे आम जदि लंग क्वेश्चन लिखा ताहले तार गोटे छोटिया डेफिनेशन लिखा तापर जाकि तार संज्ञा लिखि तार माने जमती प्रश्न देती सेमती लिखा। देखो भाषार संज्ञा लिखि यार स्वरूप आलोचना कर। आम ए किसी लिखा गोटे डेफिनेशन माने संज्ञा लिखा देन तार स्वरूप लिखिकी आम तार गोटे लंग क्वेश्चन बनइबा। देखो मुझे लिखी जहाँ आप नोट डाउन कर रखु बहुत हेल्पफुल हो पार। देखो तो भाषार संज्ञा लिखि यार स्वरूप आलोचना कर। देखो प्रथम तार डेफिनेशन देवा भाषा संस्कृत शब्द भाष धातुर आप्रत्यय युक्त हो भाषा सृष्टि होइछि। तो साधारण अर्थ में मनुष्यर भाव विनिमयर सर्वश्रेष्ठ एवं मुख निःसृत बाहरुवा ध्वनि को भाषा कहा जाए। तो देखिपारे तो इंग्राजी यार अर्थ लैंग्वेज जार ग्रीक शब्द लगस रु आछि। लगस अर्थ चिंता शक्ति। तो एतिकी थिला हमर गोटे डेफिनेशन बा भाषा संपर्क गोटे डेफिनेशन लिखिले देन जीवा आम तार संज्ञा उपर को जीवा। देखु तार भाषार संज्ञा लेख बोली आमको देछि। तो आम जीवा संज्ञा उपर को। तो देखु तो प्रथम अच्छा आमर देखो फिलिप्स इनसाइक्लोपीडिया मतरे फिलिप्स इनसाइक्लोपीडिया मतरे कौन कहते लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट देखु तो नेक्स्ट अच्छी आम अरिस्टोटल को मतरे। तो देखो अरिस्टोटल को मतरे कौन कहते अरिस्टोटल को मतरे कहते स्पीच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द माइंड। तो अरिस्टोटल को मतरे स्पीच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द माइंड। देन नेक्स्ट तीन नंबर अच्छा आम हॉकेट को मतरे। देखो हॉकेट को मतरे कहते लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम। तो देखो आमको मिनिमम 5टी संज्ञा लिखा पड़ो जेकोसी लंग क्वेश्चन संज्ञा 5टी लिखा पड़ो। देखो हॉकेटिंग मतलब लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम। तो नेक्स्ट जी 4 नंबर अच्छे देखो प्रोफेसर गोलोक बिहार धर मतरे कहते भाषा एक मिनिट। तो प्रोफेसर गोलोक बिहार धर मतरे कहते भाषा मनुष्यर मुख निःसृत ध्वनि मानकर एक नियमबद्ध पद्धति जहाँ साहाय्य एक भाषाभाषी हे जहाँ साहाय्य एक भाषाभाषी संप्रदायर अंतर्भुक्त। तो समस्त व्यक्ति आपणा आपणा मध्य वार्ता विनिमय कर सामाजिक जीवन यापन करती। तो यह आम प्रोफेसर गोलोक बिहार धर मतरे। तो 5 नंबर आमर जो लास्ट अच्छे देखो पाणिनि मतरे। तो पाणिनि मतरे कौन कहते भाष व्यक्तयांग बाची एटा जोटा कि संस्कृत जोटा कि संज्ञा भाष व्यक्तयांग बाची। तो एतिकी आपण को 5टी मिनिमम 5टी संज्ञा लिखा पड़ो जेकोसी लंग क्वेश्चन हो आपण को जदि लंग क्वेश्चन आसे ताले 5टी कि 5-6-7टी भी आपण लिखिपारे। मु तो 5टी आनी आपण को बहुत माने बुझापी। देखो 5टी पाणिनि मतरे भाष व्यक्तयांग बाची 5टी नहीं आसिली। देखो नेक्स्ट तापर संज्ञा लिखला आपण को भाषार स्वरूप लिखा पड़ो। देखो भाषार स्वरूप मुझे पॉइंट पॉइंट देके लिखी आपण माने पैराग्राफ करके भी लिखिपारे। मुझे बुझापी देखो भाषा माने पॉइंट देके लिखी। तो प्रथम अच्छा देखो माने प्रथम पॉइंट अच्छी प्रथम पॉइंट देखो
ভাষা ମାନବୀୟାର ଅଧିକାରୀ। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବରରେ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ସଂରଚନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରକ୍ଷମ ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱନିୟମରେ ସଜ୍ଜିତ। ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ଅଛି ଭାଷା ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଅଛି 8 ନମ୍ବରରେ ଭାଷା ଅନୁକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରାଯାଏ। ଭାଷା ଏକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଭାଷା ବକ୍ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଶ୍ରୋତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାର ଗୋଟେ ଉପସଂହାର ଯେଉଁଟାକି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମେ ଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ନିହାତି ଦେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନର ଭାବ ଅନ୍ୟର ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇପାରେ ତାହା ହିଁ ବାକ୍ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଏବଂ ଜଣେ ଶୁଣେ ଓ ଶୁଣୁଥିବା ମଣିଷ ବକ୍ତାର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ହୁଏତ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହା ଭାଷା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଧ୍ୱନି କୌଣସି ଚିନ୍ତନ ଅଥବା ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ନିରର୍ଥକ ଓ କେବଳ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନି ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଉପସଂହାର ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ମାନେ ସହଜରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସେତିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କର। ମାନେ ଏଠି ଭାଷାର ସବିଶେଷ ପ୍ରକାରଭେଦ ମାନେ ତାର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କର। କିଛି ଆମକୁ ଦେଇନି, ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରଭେଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେମ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଭାଷା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେମିତି ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି, ସେମ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରଭେଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଭାଷା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୂଳ ଭାଷା। ତ ମୂଳ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ବୃହତ୍ ଭାଷାର ବହୁ ଶାଖା ପ୍ରସାର ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ତାହା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମୂଳ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଭାଷାରେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ଭାଷା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର 2 ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ମାନକ ଭାଷା ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କରିଦେବେ ତାହେଲେ 3 ମାର୍କିଆ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କର ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ। 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ବା ଲେଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ମାନକ ଭାଷା। ତ ମାନକ ଭାଷା ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମାର୍ଜିତ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ବା ମାନକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାଷାର 2ଟି ରୂପ ଥାଏ ଯେଉଁଟା କଥିତ ଏବଂ ଲିଖିତ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାଷା କଥିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ବାଇ ଲାର୍ଜ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନହାବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ନେସନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଜଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଭାଷା ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାଷା ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଭାଷା ହୁଏ ତାହାକୁ ରାଜଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର 22ଟି ଭାଷାକୁ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆମର ରାଜଭାଷା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଉପଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଉପଭାଷା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥିତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଡାଇଲେକ୍ଟ। ତ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମାନେ ଉପଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖିପାରିବେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 6 ନମ୍ବର ଆମର ବୈଷୟିକ ଭାଷା। ତ ବୈଷୟିକ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ଅଦ୍ଭୁତ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଯେପରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଡାକ୍ତର, IT, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନର
ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି। ଏହିସବୁ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯଥା ଇମେଲ୍, ଲାପଟପ୍, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି ଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ବୈଷୟିକ ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଅପଭାଷା। ଅପଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପଭାଷାକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିକୃତ ଭାଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା। ତ ବିକୃତ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଶିଖି ବ୍ୟବହାର କରେ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ତେବେ ତ୍ରୁଟି ବା ବିକୃତ ରହିବ। ସେହି ତ୍ରୁଟି ବା ବିକୃତ ଭାଷାକୁ ଅପଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅପଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଦେବେ ଅପଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂକର ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସଂକର ଭାଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଭାଷା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସଂକର ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ନେବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ପିଜିନ୍ ଇଂରାଜୀ, ମରିସସ୍ ଅକ୍ରାଳ, ଚିନୁକ୍ ମିଶ୍ର ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏହା ଥିଲା ସଂକର ଭାଷା, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃତ୍ରିମ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୃତ୍ରିମ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କୃତ୍ରିମ ଭାଷାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଗୁପ୍ତ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇପ୍ସିତା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୋଧଗମ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହି ଭାଷାକୁ ବକ୍ତା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଥାଏ। କେବଳ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରୋତା ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ନେବା ତାହେଲେ ପ୍ରେମିକଟି ପ୍ରେମିକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଗୁପ୍ତ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଦେଶୀ ଭାଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। କେତୋଟି ସାମାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ହେଉଛି ଏସ୍ପେରାଣ୍ଟୋ, ଇଣ୍ଡୋଲିଙ୍ଗୋ, ଇଡିଓମ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଇଡୋ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁଟାକି କୃତ୍ରିମ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି 10 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆମର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଧାରା 344(1) ଏବଂ 351 ଧାରାର 8ମ ସେଡ୍ୟୁଲରେ ଭାରତର 22 ଗୋଟି ଭାଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଯଥା 22 ଗୋଟି ଭାଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 22 ଗୋଟି ଭାଷା ହେଉଛି ଆସାମିଜ୍, ବଙ୍ଗଳା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇ 22 ଗୋଟି ଭାଷା ହେଉଛି ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗଳା, ବୋଡୋ, ଡୋଗରୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ଼, କାଶ୍ମୀରୀ, ମୈଥିଲି, ମାଲୟାଲମ, ମଣିପୁରୀ, ମରାଠୀ, ନେପାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ସଂସ୍କୃତ, ସାନ୍ତାଳୀ, ସିନ୍ଧି, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର 10ଟି ଯେଉଁଟାକି ଭାଷା ପ୍ରକାରଭେଦ, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଷାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଦୁଇଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା 2-3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଣିବି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।